हेलो आपस में करने पकड़ता अज आप जो विषय लैके चलना वो जी सभ्याचार की है। सभ्याचार साडा सभ्याचार की सी सानू मेरी किताब जल्दी जल्दी की साडा सभ्याचार सी की साडा समाज सी ते अज सानू इस सभ्याचार विच ते सभ्याचार क्या किहनूं जांदा तुहाडे कोई एक बच्चा हाथ खड़ा करके दसो सभ्याचार का मतलब की होंदा है। और कोई बच्चा जल्दी जल्दी जिन्होंने पता हो सभ्याचार कहते हैं किनू है हाँ जी बच्चों नहीं पता किसी को सुनो सभ्याचार का मीनिंग है साडा जिसदे विच साडे रीति रिवाज बोल चाल का तरीका साडा पहनण खाण का ढंग तरीका ते समाज में विचरण का तरीका इन्हां सारियां ही गल्लां नूं की कहंदे जी सभ्याचार। हर कौम का हर एक मल्ल का हर एक इलाके का हर एक खेतर का अपना अपना सभ्याचार है। पर दुख की गल यह है जिहड़ा अपना सिखां दा ते पंजाब दा सभ्याचार सी वो बड़ा अमीर सी वो बड़ा अमीर सी पर दिता ते परोसिया यह दूसरे धर्मां नूं जां आपां कह लईए मतां नूं सिखां दा ये सभ्याचार उन्हां नूं चंगा नहीं लग्या उन्हां नूं पसंद नहीं सी क्योंकि सिखां दा काम सी पहले ही एक तो गुरु साहब ने उपदेश दिता सी गुरु नानक देव जी ने की उपदेश दिता सी जी किरत करनी वंड छको ते नाम जपो तीन मुख सिद्धांत दिते सी जदों तो सिख धर्म चलिया इसे दे चलदे इहो ही हुण उन्हां दा सिखां दा सभ्याचार सी। इसे ही काम ते चलते हुए इन्हां गुणां नूं अपने अंदर हंडाउणा ते इन्हां गुणां ते चलते हुए इन्हां गुणां नूं अपने जीवन विच लिया के समाज विच विचरना ये साडा सभ्याचार सी। ये सभ्याचार दूसरे धर्मां नूं जां दूसरे मतां नूं चंगा ना लग्या ताइयों करके गुरु नानक देव जी तो लैके अज तक सिखां दे उपर अत्याचार हुंदा रहा। अज तक सिखां दे उपर अत्याचार हो रहा सिख धर्म दे उपर। थोड़ी जी मैं तुहानूं उदाहरण दे के दसां किस तरह देखो जलियांवाले बाग दे विच 1919 दे विच एक साका होया ठीक है ना जी जलियांवाले बाग दी घटना उत्थे दे जो भी उत्थे घटना हुई उन्हां गोलियां दे निशान जां होर ढक्किया जिहड़ा अज भी तुसीं जाके देख सकदे हो मौजूद है। 4 जून 1984 नूं सिखां दे उस दिल दे टुकड़े दे उपर अटैक हुंदा है जिथों कि सिखां दा एक दिल है सिखां दा दिल दरबार साहब हरमंदर साहब अमृतसर सिखां दा दिल है जदों सिखां दे दिल दे उपर अटैक हुंदा है उत्थे जदों तुसीं अज जाने उत्थे तुहानूं कोई भी 84 दा निशान नहीं मिलूगा। क्यों कारण पता किसी बच्चे नूं ये चीज़ का कारण की है हाँ जी वेरी गुड पहली गल तो दूसरी गल क्योंकि जो जलियांवाले बाग दे विच साका हुंदा है उत्थे सिख भी शहीद होंदे हैं उत्थे हिंदू भी शहीद होंदे हैं ते उत्थे मुसलमान भी शहीद होंदे हैं पर दरबार साहब दे विच ओनली सिख शहीद होंदे हैं। ठीक है जी दूसरी गल अज जेकर उस चीज़ नूं संभालिया हुंदा ढके हुए अकाल तख्त नूं संभालिया हुंदा ते अज आपां नूं सिखां दे बच्चिआं नूं जां सिख बच्चियां सिख बीबियां नूं ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਰੱਖੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੀਆਂ। पर रातों रात ही वो बिल्डिंग खड़ी हो जाती है सिखां दी ये मंग पूरी नहीं की जाती। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਮੰਦਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਹਰਮੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ
ਸਰੀਰ भी हरमंदर है, पर सिख अज इस हरमंदर नूं भी ढा रहा है। आपां नूं गुरु साहब ने इस वक्ते वाल बख्शे, आपां उन्हां नूं कटा रहे हैं। ते फिर उत्थे आपां नूं इत्थे सिखां दे बच्चों नूं कहण दी लोड़ नहीं सी पैणी। उत्थे दे हालात देख के उन्हां सिख बच्चों ने आप केस रखने सी ते इस नूं समझना सी। ये सी साडा सभ्याचार। हौली हौली चलते हुए सिखां नूं गुरु नानक देव जी तो लैके कुटमार दे नाल जां होर बहुत ढंगां दे नाल इन्हां नूं दबाउण दी कोशिश कीती गई। सिखां दी आवाज़ नूं दबाउण दी कोशिश कीती गई, पर ये ना दबिया। हुण देखिया जावे अज दे तरीके दे विच, अज दी डेट दे विच सिखां दे विच जिहड़े कि ब्राह्मण सिखां तो सिੱਖਿਆ लैके गुरु नानक देव जी तो सिੱਖਿਆ लैके सिख बने सी, अज कोई वो ब्राह्मण सिख धर्म दे विच आके सिख धर्म दीयां जड़ां नूं पुੱਟ रहे ने। किस तरह निक्कियां निक्कियां गल्लां दे विच अज आपां नूं जो सभ्याचार दित्ता जांदा, अज तुसीं किसी नूं भी जाके पुछोगे तां ओह एक गल कहणगे कि नੱਚਣਾ कुदना हसना खेडना खाना पीना ऐश प्रस्ती इस नूं सभ्याचार कहिया जांदा। ठीक है ना जी। नੱਚਣ गाउण नूं ते कई बार उन्हां दे आर्केस्ट्रा कोल स्टेजां दे उपर लिखिआ भी उन्हां दा पंजाबी सभ्याचार पंजाबी विरसा। ये पंजाबी विरसा नहीं सी, साडा विरसा सी। उस समय नूं देखो जदों मीर मनु दी जेल दे विच मावां नूं एक एक टुकड़ खाण दे लई अद्धा अद्धा टुकड़ खाण दे लई मिलदा है, पर वो अपने धर्म तो नहीं डोलदियां। उन्हां नूं तिन्ने ही कहा जाता है कि भुखिया रखा जाता है, होर रखा जाता कि यह पला के कहणियां कि असीं सिख धर्म नूं छड्ड दित्ता है। उन्हां विच वो भी मावां सी जिन्हां दे बच्चे होण वाले सी जां जिन्हां कोल महीने महीने दा बच्चा सी, एक एक दो दो महीनਿਆਂ ਦਾ, ते ਉਹਦੇ ਲਈ सोच के देखो वो 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੁੱਕੜ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 45 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਪਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਢ ਕੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਿਛੋਕੜ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਹੋਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਕਰਾਉਣੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਕੰਬੋਕੇ ਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਾਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਠੀ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲਾਵਾਂ ਕਰਾ ਦੇਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ 80 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜਦੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਨਾਚ ਪਾਉਣੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਚਲੋ ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜੋ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਉਂਝ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੱਜਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ? ਜੇ ਉਂਝ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਜੇ ਉਂਝ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਗਾਇਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਸੁਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬੋਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਹੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ ਫਿਰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਾਇਕ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ। 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ YouTube ਕਿਤੇ ਨੈਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, 3 ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਨਸਾਨ। ਆਪਣੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ, ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵਸਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ YouTube ਉੱਪਰ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਕਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭੇ ਹਣੀ ਕੱਢਿਆ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਹ ਗੀਤ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ। ਇਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆ ਗਏ ਨਿਹੰਗ ਹੋ ਜੋ ਨਿਸੰਗ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆ ਗਏ ਨਿਹੰਗ ਹੋਵੇ ਕਰ ਲੋ ਬੰਦ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਗਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪਿੱਛੇ 100-120 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਘਟਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਖੁਸਰੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਖੁਸਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੀਰ ਮਨੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਉਸਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ,
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਵਜ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਧੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਓ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੋਡਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਗੋਡੇ ਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਹਿ, ਚਲੋ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਗਰਦਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੁਕਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬਹਿ। ਜਦੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਗਲ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਤਿਆਚਾਰ, ਅੱਤ ਤੋਂ ਅੱਤ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਸੀਹਾ। ਫਰਕ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤਸੀਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਰਪਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਨਿਕਾ ਦੀ ਵੇਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਕੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-7 8-8 ਦਿਨ ਖੜਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੌਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ
महल ने अज मैंटली तौर पर अपसैट कर दिता है। बलवंत सिंह राजौरा 17 साल उम्र कैद की सज़ा होती है, 20 साल से वो कट के हो जाती है 10 साल बिताने पैंदे हैं जेल दे विच, क्योंकि दिन रात का समा लगता है उम्र कैद का। 17 साल अज उसको जेल में हो गए हैं, कोई भी तुक नहीं बनती फांसी की सज़ा भी दी गई है, 17 साल उन्होंने नज़रबंद करके भी रखा जाता है। क्यों? और किसी उस दिन ही हवाला जगतार सिंह हवाला इन्होंने सारे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, तो एक जुर्म के सच्चे तक जेल होती है। नाले सारिया सरकारों को इस गल का पता है कि ये अग का टेररिस्ट बंदा है, वो घरों हथियार भी फड़े गए हैं, सच्चे तक के घरों अंडरवर्ल्ड का आदमी है, नजायज हथियार उसनों AC वाली जेल के रखा जाता है, रिहा भी कर दिता जाता है। पर जो भी जब सिखा की गल आती है अजे तक उन्होंने जेल के रिहा नहीं किया गया। तसीले मनना कई तसीले दिते गए गुरु अर्जन देव जी को लैके हुण तक सिखां के उपर तुसीं देखिया होगा भाई दयाला जी नूं देग दे विच वालिया गया, सतीदास जी नूं की कीता गया सी रूम विच लपेट के। रूम विच लपेटण दा कारण की सी? चलो सज़ा सी अग दे विच इहनूं छाड़ के मार दिता जाए, वैसे अग ला के छाड़ दिंदे, वैसे अग ला के छाड़ दिंदे, मरना फिर भी सी मरे, वो शहीद फिर भी होए। रूम लपेटण का कारण सी कि रूम अग लग जाए तो हौली हौली धुखदी है, रूम की अग सीधी जाती नहीं, हौली हौली इक्को लख्त रूम अग नहीं लगती, क्योंकि उन्हें सारा शरीर रूम के इस करके लपेटिया कि थल्लों अग लाई गई सी कि इहदियां लत्तां मचणगियां, हौली हौली शरीर मचू, आखिर ते जाके ये गल कह देगा कि मैं सिੱਖੀ छड्डण दे लई तैयार हाँ। पर अपने वो बजुर्गों का जीवन देखो तो अज नौजवान भी ये छोटे बच्चे भी 10 रुपया भरमा के सिੱਖੀ तो पतल किया जा सकता। 10 रुपए लिया 10 रुपए का लाभ दे सिੱਖੀ तो पतल किया जाए। इतने कसूर उन्होंने बच्चों का नहीं, उन्होंने वीरों का नहीं जिन्होंने केस कटाए हुए हैं, कसूर समझाने वाले का। अज तुम कि किताब के तो केसा बारे दसिया जाता कि केसा का साढ़े शरीर के उपर की महत्व पढ़िया तुम किसी केसा का साढ़े शरीर के की महत्व है दस सकते कोई होर आपको सारिया। अच्छा एक गल होर कही जाती है कई बार नौजवानों को कि तुम केस क्यों नहीं रखते, तो उन्होंने जवाब होता है कि दाढ़ी उपर किहड़ा कुछ लगना है, दाढ़ी उपर किहड़ा कुछ लगना है। सवाल बनता है चलो ठीक है दाढ़ी उपर नहीं कुछ लगता, हत्थों उपर कदे कुछ लगे, अखां उपर कदे कुछ लगे। ये वीर जा अज भैणां भी इस दे विच ने, वाल ही क्यों कटाए जाते हैं, वालों ही क्यों कटिया जाता है, कदे हाथ कटे ने जदों कि एक हाथ नाल सर सकदा, एक हाथ नाल सर सकदा, अख नाल एक अख नाल देखा जा सकता है, एक पैर नाल चलिया जा सकता है, पर आप क्यों नहीं कटाते? क्योंकि आपको पता है भी जिंदगी संभव नहीं। इसी तरह वालों का भी साडी जिंदगी के विच बहुत रोल है, बहुत अहमियत है वालों की। जिन्ने शरीर के उपर वाल ज्यादा होंगे बीमारियां घट लगणगीਆਂ, क्योंकि वाल दो तरह का काम करते हैं शरीर के विच, हीट को प्रोड्यूस भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, तो उन्होंने बाहर भी करते हैं फालतू ਜਿਹੜੇ शरीर के फालतू मिनरल्स बनता है कोई होर उसनों शरीर तो बाहर रखने का काम बाहर होता। विटामिन डी जिड्डे केस ज़्यादा होंगे उन्ना शरीर के विटामिन डी ज़्यादा हो, शरीर में सब तो ज़्यादा लोड़ है विटामिन डी की, तो वो मिलता कितों है जी धुप चो। जे वाल ही नहीं होंगे विटामिन डी मिलूगे तो। पर एक गल हो, अच्छा तुसीं ने वाल रखे है या वाल सामभे है, दसो बालों रखी दे या बालों सामभी दे? सारे बोलो जी बालों रखी दे या सामभी दे? क्यों? क्योंकि रखी वो चीज जाती है जी साडी ना हो। गुलदस्ता लिया के आप घर के रखते हैं, बाजार तो खरीदते हैं, पर यह गुरु की दात है, साडा इहदे ते कोई हक नहीं, असीं तो साफ संभाल कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने तो कोई मांग के नहीं लेते बाल भी साढ़े बड़े हो या छोटे हो, बचपन तो बाल ने असं उन्होंने सांभ संभाल कर रहे हैं, ठीक है ना।
ਝੜਦੇ ਆ, ਝੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਮਟਰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਟਰ, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਦਾਣੇ। ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ? ਹਾਂ ਬੋਲੋ, ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੁੰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਨਹੁੰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੁੰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਕਈਏ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੁੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੁੰ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ 3 ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਲ ਦੇ ਕੰਘੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲ ਡੈਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੁੰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਗਲਾ ਨਹੁੰ ਡੈਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡੈਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੁੰ ਕੱਟਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਹਾਣੀ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੁੰ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜਣਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਵਧਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੁੰ ਵੱਧਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਘਸੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣੇ ਆ? ਸਾਬਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਨਰਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਵਿਧੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਬਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਬਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਨਰਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਸਾਬਣ ਨਹੁੰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੁੰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਵਾਲ ਵਧਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਰ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ? ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਐਨੀ ਤੁਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਸ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗੋਲਦੀ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਚਰਖੇ ਚੁਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਕ ਕੀ ਲਿਖੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੱਚਣਾ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਚਾਅ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕੇ ਮੰਨਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕਿ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ। ਅੱਗੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਭਾਉ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਭਾਉ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਨਿਰਮਲ ਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਨੱਚਣਾ ਕੁੱਦਣਾ ਮਨ ਦਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਾਉ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਨਾਚ ਦੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੇ ਆਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨੱਚਣ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੱਚਣਾ। ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜੋ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੈਨਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਬੋਲ। ਭਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, 8ਵੀਂ ਦੀ ਗਾਇਡ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਬ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਰੋਹ ਛੇੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੌਣ? ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ। ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ। ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਦਾ? ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਵਾਚਮੈਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਹੀਰੋ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੀਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਕਾਇਦਾ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 3-4 ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਜਿੱਥੇ 40 ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫੌਜ, 40 ਸਿੰਘ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੇ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਭਾ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ?
ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ? ਇੱਜ਼ਤ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਪਰ ਜੇ ਚੁੰਨੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਗਲ ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਨੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੁੜ ਗਈ, ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਹ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਚੁੰਨੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੰਨੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੁੰਨੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਈਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡੈਡੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦ ਪਹਿਲੇ ਤਨ ਪੀੜੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ, ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨ ਕਿ ਤੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਹਿਨ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਜੀਨਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦੇ। ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਿਰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਟੋਪੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਹਨਾ? ਇਹੋ ਕਰਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ? ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੀ, ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਸਰ ਠੀਕ ਆ ਵਾਲ ਕਟਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੀ ਵਾਲ ਕਟਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਪੱਟੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਤੇ, ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਵਾਲ ਗਲਤ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਟਾ ਕੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਧੂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਧੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਤ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਗੀ ਜਾਣਗੇ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਵਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇੱਕ ਵਾਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖੋਪੜ ਕਿਉਂ ਲਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ?
क्योंकि दात को साँभ के रखना उनका फर्ज सी कि ਅਸੀਂ कुछ अपने बच्चों को इस तरह का दे के जाइए, ਅਸੀਂ अपने सिख धर्म के लिए इस तरह का कुछ करके जाइए। आने वाले समय के साडे बच्चे इन्हां चीज़ों को देख के इन्हां चीज़ों को सीख के साडे वर्गे बन सिख धर्म के विच आउण, सिख धर्म को बराबर करन। पर आपां नूं सिੱਖੀ बारे कुछ दस्सिਆ ही नहीं जाता। नहीं गल्लां होईयां गुरद्वारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी कुछ नहीं दस्सिਆ जाता ਜਦੋਂ कि गुरद्वारे सिख ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ है। पर टीवियां ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਣੀ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਪੱਕਾ? ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਾਇਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਈਏ? ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਕਲ ਮਾਰਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਨਾ ਮੁੰਡੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਭੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿ ਭਰਾ ਦਾ ਮਾੜਾ, ਭੈਣ ਦਾ ਮਾੜਾ, ਭੈਣ ਦਾ ਮਾੜਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਣੇ ਵਧੀਆ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੀ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੈਂਪ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਸੀ, ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੀ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਾਰਡਿੰਗ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਨ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸੌਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਕਾਇਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕਹੋ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਇਹ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਹਾਲ? ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ। ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ? ਤਾਈਓ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਈਆ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ। ਭੈਣੋ, ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਹ ਮਾਹੌਲ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਾਹੌਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਮਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੱਥ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਨ ਹੈ ਤੇ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੋ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਇਨਸਾਨ। ਹੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ, ਸਾਡਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਐਡੇ ਯੋਗ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਪਰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਲੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੋਬਾਈਲ ਬਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ, ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ। ਕਿਉਂ? ਸੰਭਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਦਾ ਕਿ ਸੋਚਿਓ ਮੰਦਾ ਆਖੀਆ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ 12 ਵਜੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘਰੇ ਨਾ ਪੜੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਤੜਪ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਕੁੜੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਦੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 12 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਘਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ। ਪਰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ
ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਬਾਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੇ, ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ, ਸਮਝੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਓਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ।